नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। म्युनिसिपल निवडणुकीदरम्यान मंत्री पोंगुलेटी यांची खळबळजनक घोषणा। अतिरिक्त तहसीलदाराची लवकरच घोषणा केली जाईल अशी टिप्पणी। आदिलाबादमध्ये म्युनिसिपल निवडणुकांना उधाण, इच्छुक आधी स्पर्धेमध्ये सहभागी होत आहे। मालवाईनमध्ये हायमन जोडप्याची वर्धंती, या उत्सवाला उपस्थित असलेले प्रतिनिधी आणि अधिकारी। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। निर्मलमध्ये खळबळ मजवणाऱ्या मुलाचे बेपत्ता, 4 वर्षाच्या मुलासाठी अश्रू ढाळणारे पालक। आजच्या सविस्तर बातम्या। 4 मंत्र्यांनी पेद्दपल्ली जिल्ह्याला भेट दिली। मंत्री कोंडा सुरेखा, श्रीधर बाबू, पोंगुलेटी आणि उपमुख्यमंत्री भट्टी यांनी विविध विकास कामाची पायभरणी केली। नंतर त्यांनी इंद्रम्मा घरांची मंजुरी कागदपत्राच्या या वितरणामध्ये भाग घेतला। यावेळी मंत्री पोंगुलेटी यांनी घोषणा केली की राज्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांना लवकरच अतिरिक्त MRO वाटप केले जातील आणि ते म्हणाले की राज्यात 1.50 लाख ते 2 लाख लोकसंख्या असलेली शहरे आहेत आणि या शहरामध्ये फक्त एक तहसीलदार असेल। परंतु ते म्हणाले की इतक्या लोकसंख्येसाठी फक्त एक तहसीलदार असण्याची समस्या आहे, हे खरे आहे। तर येत्या काही दिवसांमध्ये या विषयावर मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा केली जाईल आणि शहरी भागामध्ये अतिरिक्त तहसीलदार वाटप केले जातील अशी घोषणा त्यांनी केली। మన నియోజకవర్గానికి కూడా 3500 ఇళ్ళు మొదటి విడత ఇచ్చాం। ఇంకా 3 విడతలు అర్హులైన పేదవాళ్ళందరికీ అర్హులైన ప్రతి పేదవాడికి నీది ఏ కులమని అడగం, నీది ఏ మతమని అడగం, నీది ఏ పార్టీ అని అడగం। నువ్వు పేదవాడు అయ్యుంటే చాలు, నువ్వు పేదవాడు అయ్యుంటే చాలు। చివరికి నువ్వు పింక్ కలర్ షర్టు తొడుక్కొని వచ్చినా పేదవాడు అయ్యుంటే ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు తప్పకుండా ఇస్తాం। అది ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం అంటే, పేదోడి ప్రభుత్వం అంటే। ఈరోజు వారికి ఉన్నది ఏంది? సోషల్ మీడియాని ఉపయోగించుకొని చేస్తా ఉన్న అభివృద్ధిని వక్రీకరించి ఇష్టారాజ్యంగా అడ్డగోలుగా నీచంగా రాజకీయాలు చేయలేని చేతకాని తనంతో ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించి వారు చేస్తా ఉన్న దుష్ప్రచారానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నాం, జవాబు చెప్తాం। అభివృద్ధి పక్షాన జవాబు చెప్తాం, సంక్షేమాన్ని పక్షాన జవాబు చెప్తాం, సంక్షేమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి జవాబు చెప్తామని వారందరికీ కూడా మనవి చేస్తాం। आशियातील सर्वात मोठ्या आदिवासी मेळा मेदारममध्ये भाविकांनी गर्दी केली। या क्रमाने अधिकाऱ्यांनी सम्मक्का सारक्का मेळाव्यात येणाऱ्या भाविकांना कोणतेही अडचणी येऊ नये यासाठी सर्व प्रकारच्या उपाययोजना केल्या। तथापि मंत्री सीताक्का या दिवशी मेदारम येथील जंपांना ओढ्यावर सुरू असलेल्या कामाची पाहणी करण्यात गेल्या। त्यानंतर एक मूल त्यांच्या पालकापासून बेपत्ता झाले। सीताक्काने लगेच मुलाला घरी नेले आणि त्यांनी पोलिसांना सांगितले आणि घोषणाही केली। मुलं सुरक्षित आहे आणि पालकांना पोलीस नियंत्रण कक्षामध्ये येण्यास सांगितले। पोलिसांच्या घोषणा घेऊनही पालकांनी मुलाला गाठले आणि त्यांनी त्यांचे मूल त्यांच्या स्वाधीन केल्याबद्दल मंत्री सीताक्का यांचे विशेष आभार मानले। लवकरच म्युनिसिपल निवडणुकीची अधिसूचना येत असल्याने आदिलाबाद म्युनिसिपल अनेक राजकीय पक्ष
आणि इच्छुक आधीच हालचाली करत आहे। शहरात कोणीही स्थलांतरित झाले तरीही या म्युनिसिपलची चर्चा सुरू आहे। यामुळे सर्वात थंड हवामानातही मुख्य राजकीय पक्ष आणि निवडणूक कल्पना आणि रणनीती असलेल्या इच्छुकांमध्ये निवडणुकीचा ताप चढलेला आहे। माझी पक्ष पुन्हा आपले नशीब आमजण्यावर विचार करत आहे आणि त्यासोबतच भूतकाळात पराभूत झालेले लोक पुन्हा एकदा प्रयत्न करतील अशी शक्यता आहे। असे दिसते की नवीन उमेदवार देखील रस दाखवत आहे। यासह म्युनिसिपल पालिकेचे हे दृश्य आधीच रणनीती, प्रतिरणनीती, सल्लामसलत आणि स्पर्धेवरील चर्चेंनी गंभीर दिसत आहे। म्युनिसिपलच्या सर्व 49 वार्डमधील इच्छुकांनी मतदारांना खुश करण्यासाठी आधीच कामं सुरू केलेली आहे। विवेकानंद जयंतीनिमित्त विवेकानंद महोत्सव समितीच्या सदस्यांनी सांगितले की ते सोमवारी राष्ट्रीय युवा दिनाचे आयोजन करत आहे। त्यांनी रविवारी शहरातील डाएट मैदानाजवळील विवेकानंद पुतळ्याजवळ माध्यमांशी संवाद साधला। सोमवारी झालेल्या अधिकृत कार्यक्रमामध्ये जनता, युवक, विवेकानंदाचे चाहते आणि राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते आणि त्यांनी कार्यक्रम यशस्वी करण्याची विनंती केली। संघर्ष करो, हम एक हैं। संघर्ष करो, हम एक हैं। జనవరి 12 జాతీయ యువజనోత్సవ దినం, అలాగే జనవరి 12 మహనీయుడు యుగ పురుషుడు 100 మంది ఉక్కు పిడుగులు గల యువకుల్ని ఇస్తే ఈ ప్రపంచ చిత్రపటాన్ని మార్చేస్తున్న స్వామి వివేకానందుడి జయంతి। మరి వారి సన్మార్గంలో ఆదిలాబాద్ యువజన సంఘాలు మరి ఇప్పటికే ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని డైట్ మైదానం ఎదురుగా 25 అడుగుల భారీ వివేకానంద విగ్రహాన్ని నిర్మించుకోవడం తెలిసిన సంగతి। మరి ఈ నెల అనగా రేపు సోమవారం ఉదయం 9 గంటలకు స్వామి వివేకానంద జయంతి వేడుకలు మరి ఏదైతే వివేకానంద జయంతి ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబోయే కార్యక్రమానికి ఇప్పటికే మరి ఏవైతే ముఖ్య అతిథిగా స్థానిక శాసనసభ్యులు పాయల్ శంకర్ గారు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, అలాగే జిల్లా పాలనాధికారి, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ గారిని ఇప్పటికే వారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది। ఈ మేరకు రేపటి కార్యక్రమానికి మరి యువజన సంఘాలు, అలాగే ఆదిలాబాద్ పౌర సమాజం, ఏదైతే హిందూవాదులు, హిందూ సంఘాలు, కుల సంఘాలు, మరి ఏదైతే వివేకానంద అభిమానులు రేపు జరగబోయే ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించే కార్యక్రమానికి మరి అధిక సంఖ్యలో మరి పాల్గొని రేపు వివేకానంద జయంతిని మరి వారి స్ఫూర్తితో కొనసాగుతున్న మరి ఏవైతే యువజన సంఘాలు, యువత కూడా అన్ని పార్టీలు మరి రేపటి కార్యక్రమానికి మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం। అందరూ కూడా రేపటి కార్యక్రమాన్ని మరి అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని రేపు विवेकानंद जयंती కూడా మరి పెద్ద సంఖ్యలో విజయవంతం చేయాల్సిందిగా మరి विवेकानंद जयंती उत्सव समिती तर्फे మేము కోరడమే। गेल्या काही वर्षापासूनच एकच वाजे सेवा समितीच्या वतीने अनेक सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित केले जात आहे असे संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रफुल्ल वाजे यांनी सांगितले। रविवारी शहरातील समिती कार्यालयामध्ये त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला। नवीन वर्षापासून वाजे सेवा समितीची सहयोग म्हणून हिंदू धर्म जातीची
जागृती नावाची संघटना सुरू केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांचे उद्घाटन श्री रामचंद्र गोपालचंद्र कृष्ण मठाधिपती योगानंद सरस्वती यांनी केले. हिंदूवरील हल्ले थांबतील आणि हिंदू धर्म परत येतील अशा पद्धतीने उपक्रम राबवले जातील असेही सांगण्यात आले. हिंदू धर्माविरुद्ध केल्या जाणाऱ्या या कारवायाविरुद्ध संपूर्ण निषेध कार्यक्रम असतील असेही ते म्हणाले. संयोरारिणमहे गातुं विद्यायां नामकर्षिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तमयोपावेश्यं वक्त्रं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं अभिवक्त्रं समर्पयामि वस्त्रार्थे अभिवक्त्रं समर्पयामि पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् भवति फलतांबूलं नैवेद्यं निवेदयामि। ओम कर्पूरगरं कृणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारमेन्द्रियम् आयुष्येवेन्द्रियं प्रतिष्ठति। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। जय श्री राम। హిందూ ధర్మ జాగృతి పెద్ద కార్యక్రమానికి ఇది సకల హిందువుల కార్యక్రమాన్ని స్వగ్రామానికి వారి వారి సిటీస్కు పోతారు. మరి ఇటువంటి సమయంలో తెలంగాణ డాక్టర్ హెచ్బి వందే సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి సేవా కార్యక్రమం మేము చేపడుతున్నాము. మరి 2025-26 లోపల మాకు ఒకటి మంచి ఆలోచన వచ్చింది. ఏమంటే దాన్ని ఒకటి హిందూ ధర్మ జాగృతి అనే ఒక అనుబంధ విభాగము ఏర్పాటు చేయాలి. మరి దానికి యువకులు పెట్టాలి. ఈ విభాగము ఓన్లీ హిందువుల మీద జరిగే అన్యాయాలు, హిందువుల మీద జరిగే ఎన్నో ఆఘాతాలు ఇప్పుడు దేశంలో మనం చూస్తున్నాము. అదేవిధంగా హిందువులను మరి మెజారిటీ ఉన్న హిందువులను కూడా కించపరిచే విధంగా కొన్ని రాష్ట్రాలలో కొన్ని కార్యక్రమాలు నడిపిస్తున్నారు. దానికి నిరసన, అది కూడా మా సమితి చట్టబద్ధపరమైన నిరసన అనేది మా మోటో ఉన్నది. మనము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చట్టం చేతిలో తీసుకోకుండా చట్టపరంగా మనము ఏదైనా చేయాలి అని ఒక ఆలోచనతో ఈరోజు శ్రీ 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 యోగానంద సరస్వతి గారి చేతుల మీదుగా ఇది కూడా ఆవిష్కరణ हिंदू धर्म जागृती आणि మనం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినాము. कोमरमभीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील जयनूर मंडळातील मालवाई येथे आदिवासी सोबती प्राध्यापक हायमन डोर्फ आणि बेट्टी इलिझाबेथ यांची ही 39वी वर्धंती मोठ्या थाटामाटात साजरी करण्यात आली. खासदार गेडाम नागेश, आमदार वेदमा बोज्जू, अधिकारी जिल्हाधिकारी व्यंकटेश धोत्रे, SP निकिता पंत, अधिकारी प्रतिनिधी, आदिवासी संघटनांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. प्राध्यापक हायमन डोर्फ यांची पत्नी बेटी एलिझाबेथ आदिवासी भागामध्ये आले आणि त्यांच्यामध्ये जागरूकता आणली. आदिवासीच्या या जीवनशैली, संस्कृती, परंपरा, सामाजिक आर्थिक परिस्थितीवर सखोल संशोधन केल्याबद्दल आणि आदिवासीच्या उन्नतीसाठी अमूल्य सेवा दिल्याबद्दल त्यांनी त्यांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की आदिवासी समुदाय त्यांच्या सेवा कधीही विसरणार नाही. ढोल, तुडुम आणि घुसाडी कलाकारांच्या नृत्य, पारंपरिक पूजांनी मालवाई गाव रोमांचित झाले. సంఘాల నుంచి క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం. నారాయణ సార్ ఈ రోజు నేను ఒక మంత్రి గారికి చెప్పడమే తప్ప నేను చేసేది ఏమి ఉండదు. ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి చెప్పే వ్యక్తిగా నాకున్న చొరవతోటి చెప్పగలుగుతున్నాను తప్ప ఇంకేదో చేయాలని, ఈ ప్రాంతంలో పోటీ చేయాలని ఇంకేదో నాకు ఆ దురదృష్టం కూడా లేదు. కాబట్టి ఎవరైతే అక్కసుతోటి ఆ రకంగా నా విషయంలో మాట్లాడుతున్నారో అది మంచిది కాదు. అది మీతోటి కాలేదు కావచ్చు, ఈరోజు పక్క కాల్సిన ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు, అయినప్పటికీ మాకున్న మంత్రులతోటి చొరవ కావచ్చు, లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారితో చొరవ కావచ్చు, ఉన్నటువంటి సాహిత్యంతో మనం పనులు చేస్తున్నా తప్ప వేరే దురుద్దేశం నాకేమీ లేదు. కాబట్టి నేను కోరేది ఒకటి, మనకు సంబంధించి చారిత్రక కట్టడాలు. ఆ రోజు నేను సీతక్కని కంపల్సరీ అక్కడ వెళ్ళాలని చెప్పిన, ఎక్కడ జంగుబాయి దగ్గర. ఆ రోజు కూడా సీతక్కని నేను చరిత్ర గురించి చెప్పిన. అదేవిధంగా సీఎం సార్కి ఇప్పటికి 2 సార్లు చెప్పిన, అన్న ఆనాడు 2014లో
మరి కేసీఆర్ గారు వచ్చారు, కానీ కంపల్సరీ జోడేఘాట్లో ఏదో ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టాలి, కంపల్సరీ మీరు రావాలి అని నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరడం అనేది జరిగింది. ఏదో ఒక రోజు ఈ 5 సంవత్సరాల దాటి కంటే ముందు 100% ముఖ్యమంత్రిని జోడేఘాట్కు తీసుకొచ్చే బాధ్యత మేమందరం కూడా తీసుకుంటాం. सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. पक्षाचे नेते सीपीआयचा शताब्दी सोहळा मोठ्या अभिमानाने साजरा करत आहे. रविवारी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाची आर्ली बी गावामध्ये झालेल्या समारंभात सीपीआय आदिलाबाद जिल्हा सरचिटणीस मुडपू प्रभाकर रेड्डी प्रमुख पाहुणे होते. त्यांनी सांगितले की सीपीआयचा हा 100 वर्षाचा इतिहास पूर्णपणे संघर्षाचा आहे आणि ते म्हणाले की स्वतंत्र भारताच्या लढाईमध्ये सीपीआयने दिलेले बलिदान हे कधीही विसरले जाणार नाही. स्थापनेचे 100 वर्षानंतरही पक्षाने लढले थांबले नाही आणि आपला झेंडा खाली केला नाही आणि दैनंदिन या सार्वजनिक समस्या सोडवण्यासाठी लढतही आहे. खम्मम येथे होणाऱ्या शताब्दी सोहळ्यात लाखो लोकांसह जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने लोकांना सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ఇందిరమ్మ ఇల్లు ప్రతి ఒక్కరికి రావాలి, అర్హతగల వారందరికీ పెన్షన్లు. निर्मल जिल्हा मुख्यालयात एक मुलाचा बेपत्ता होण्यामुळे स्थानिकांमध्ये प्रचंड अशांतता पसरलेली आहे. भाग्यनगर कॉलनीतील या अनिल आणि चंद्रिका यांचा 4 वर्षाचा मुलगा अश्विन काल सकाळपासून बेपत्ता झाला. काल सकाळी 11 वाजता त्यांचे वडील अनिल कामासाठी बाहेर गेले असताना कुटुंबातील सदस्यांनी सांगितले की अश्विनही त्यांच्या वडिलांच्या मागे बाहेर गेला. मात्र वडिलांनी त्यांचा मुलगा त्यांच्यासोबत आला नसल्याचे सांगितल्याने कुटुंब अचानक चिंतित पडले. कालपासून कॉलनीच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये शोध घेऊनही मुलगा सापडलेला नाही. त्यानंतर पीडितांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी मुलाला शोधण्यासाठी शोध मोहीम सुरू केली आहे. जर कोणाला मुलाबद्दल काही माहिती असेल तर त्यांनी त्वरित माहिती द्यावी अशी विनंती पोलीस आणि कॉलनीतील रहिवाशांकडून केली जात आहे. మీ ఆలోచనలు ఏమున్నాయి? మేము కిడ్నాప్ అయ్యారు అనుకుంటున్నాం సార్. కిడ్నాప్ అయ్యారు అనుకుంటున్నాం. అంటే వీడికి వచ్చిన నేను పలాంటికి వచ్చిన పలా తీయండి కిడ్నాప్ చేస్తున్నా, మీరు ఆడున్నారా లేకుంటే వేరే ఇది ఒరిజినల్ మా బావ పేరు అశ్విన్. 3 years ఉంటాయి. మేము కూరగాయలకు వెళ్ళినాక వచ్చినాక ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. నేను మా అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఇంటికి వచ్చేసరికి బాబు కనబడలేదు. వెళ్ళంతా వెతికినా కూడా ఎక్కడ కనిపించలేదు. మేము పిఎస్ కంప్లీట్ చేసినాం. నిన్న కంప్లీట్ చేస్తే ఇప్పటిదాకా కూడా ఆచూకీ తెలియలేదు. ఇంకా ఆచూకీ ఏం తెలియలేదు. ఎట్లా ఎవరికైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మా కోసం కాంటాక్ట్ ఇచ్చిన నంబర్లకు
కాల్ చేయండి కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం. పోలీస్ కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చినాం. పిల్లవాడు నిన్న మాత్రము తల్లిదండ్రులతో ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. అలా తాత కూడా దగ్గర తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత తండ్రి ముగ్గురు పోతుంటే తల్లి కూడా పోతుంటే అక్కడ నుంచి పోయిన తర్వాత కూడా ఈ పిల్లవాడు మా తప్పిపోతే తిరిగి వస్తాడు. కానీ ఇది మాత్రం మా మమ్మాదికి కిడ్నాప్ కేసుగా కింద మేము అనుకుంటున్నాం. కానీ ఇంతవరకు ఎప్పుడు జరగలేదు. 36 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎలాంటి సంఘటన జరగలేదు. ఎవరు వచ్చినా కూడా కొత్తవారు వస్తే మేము గుర్తుపడతాం. కానీ ఇప్పుడు దాకా ఇలాంటి సంఘటన ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు. కాబట్టి మా మమ్మాదికి మాత్రం మా పిల్లవాడు మాత్రం కిడ్నాప్ అయినమాట పక్క. తప్పిపోతే ఎవరైనా తీసుకొచ్చి అప్పచెప్తారు. కానీ ఈ తప్పిపోయినట్టు మాకు అనిపిస్తుంది. కనీసం అంటే కూడా నిన్న 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 12 గంటల దాకా కూడా తిరిగినాం. కానీ ఎక్కడ కూడా ఆస్తుకి దొరకలేదు. అందులో మాత్రము నిర్మల్ పోలీసు వాళ్ళు కూడా చాలా ప్రయత్నం చేశారు. మా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు. అనేక దిక్కులు పోయారు. అనేక దిక్కులు కూడా వాట్సాప్ పెట్టడం జరిగింది. కానీ మాత్రం ఇలాంటి సంఘటన ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు. ఇది మమ్మాటికి మాత్రం కిడ్నాప్ అనుకుని మేము భావిస్తున్నాము. स्वामी विवेकानंद यांची 163व्या जयंतीनिमित्त सोन मंडळाच्या खडल गावामध्ये रविवारी गावाचे सरपंच गुरुराम रामू यांच्या मार्गदर्शनाखाली थॅलेसेमिया रुग्णांसाठी एक मेगा रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या प्रसंगी वार्ड सदस्य आणि गावातील तरुणांनी स्वेच्छेने रक्तदान केले. ते म्हणाले की रक्तदान शिबिराचे आयोजन अशा थॅलेसेमिया रुग्णांसाठी करण्यात आलेली आहे ज्यांना सतत रक्त समक्रमणाची आवश्यकता असते आणि रक्त अभावी गंभीर समस्यांना तोंडही द्यावे लागत आहे असे सांगण्यात आले. అర్థం కాలే ఎక్కలేడు ఎటుకుంటాడు ఎందుకు దానికి బంపర్ రైట్ పల్లెస్తోడు సర్పంచ్ మొత్తం గేట్ సూపర్ అయినట్టే తినట్లే ఇటు ఇచ్చేయాలి కవర్లో పెట్టి అటే ఉన్నారు కదా నేను సాయంత్రం కుదరదు. సాయంత్రం ఏ టైం లేట్ ఉంటున్నారు కదా కిడ్స్ కూడా వద్దు ఇట్లా లూజ్ చేసుకోవద్దు. छत्रपती शिवाजी सेवा समितीचे संस्थापक अध्यक्ष मेडसेम्मा राजू म्हणाले की प्रत्येकाने हिंदू धर्मग्रंथ भगवद्गीतेचा अभ्यास करावा. रविवारी जिल्हा केंद्रातील गांधी चौकातील मुरलीकृष्ण मंदिरातून प्रत्येक घरावर भगवद्गीता छत्रपतीचा फोटो आणि भगवा ध्वज या लावण्याची एक कार्यक्रम सुरू करण्यात आलेला आहे. जर तुम्ही धर्माचे रक्षण केले तर तुमचे रक्षण करेल आणि प्रत्येकाने भगवद्गीता वाचली पाहिजे असे सांगण्यात आले. ఈరోజు ఛత్రపతి శివాజీ సేవా సమితి నుంచి మన మురళీకృష్ణ ఆలయం నుంచి ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇంటింటికి భగవద్గీత, ఇంటిపైన జెండా ఉండాలి, ఛత్రపతి శివాజీ ఫోటో ఉండాలి. ఈ విధంగా భగవద్గీత ఉండగానే కాదు, చదవాలి. ప్రతి ఒక్కరూ చదివి దాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలి. అదేవిధంగా వేరే మతస్థులు భగవద్గీతని అనువాదం చేస్తున్నారు. మొన్న బోధన్ నుంచి ఒక మైనారిటీ వాళ్ళు 5 భాషలల్లో
భగవద్గీత వాళ్ళు ఇది తజుర్మ అంటే అనువాదం చేశారు. దాన్ని వెంకయ్య నాయుడు దాన్ని ప్రారంభించాడు 5వ తారీఖు నాడు. అదేవిధంగా మొన్న ఉడిపికి ఢిల్లీ నుంచి ఒక వ్యక్తి 2 కిలోల బంగారంది భగవద్గీత తయారు చేసి ఉడిపిలో ఒక మహా ఆలయానికి సమర్పించారు. 700 శ్లోకాలది బంగారు పేపర్తో తయారు చేసి 2 కిలోల బంగారం అయింది. ఈ విధంగా ఎందరో మంది భగవద్గీత పైన ప్రచారం చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనం కూడా ఇంటింటికి భగవద్గీత అని ప్రచారం చేయాలి. అందరూ చదువుకోవాలి. చదివితేనే కదా మన పిల్లలకు కూడా భవిష్యత్తు మంచిగా ఉంటుంది. పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే మనము ఈ ఛత్రపతి శివాజీ కానీ మనం హిందూ ధర్మంని పాటించాలి. హిंदू धर्म पाटिंचणे మనం అంతా బాగుంటాము. गावरानी कोंबडीला एक विशेष चव असते, म्हणूनच मांसप्रेमी गावरानी कोंबडी खूप रस दाखवत असतात आणि ही मागणी लक्षात घेऊन बोरीगाव येथील एक महिला असोसिएशनची सदस्य आहे. त्यांनी या गावरानी कोंबड्या पाळून उत्पादनाचा एक स्रोत निर्माण केलेला आहे. त्यांनी स्वतःच्या शेतजमिनीवर एक शेड उभारलेला आहे आणि या गावरानी कोंबड्या पाळण्यास सुरुवात केली आहे. चांगला नफाही मिळत आहे. निर्मल जिल्ह्यातील लक्ष्मण चांदा मंडळातील बोरीगाव गावातील लक्ष्मी पूर्वी तिच्या या उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून होती. तथापि तिला हे लक्षात आले की जर अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले तर ती कुटुंबावर ओझे बनेल आणि पर्यायी म्हणून दुसरे काहीतरी करण्याचा तिने विचार केला. तर त्यांनी तिच्या या शेतात एक शेड उभारला आणि असोसिएशनच्या प्रोत्साहाने त्यांनी कोंबड्या पाळण्याचा या प्रेक्षात प्रवेशही केला. त्या सध्या कमी गुंतवणूक चांगले उत्पन्न मिळत आहे आणि गावात एक आदर्श बनलेली आहे. పాలకూర ఆకు తినుడు అంటే ఇట్స పెట్టేస్తారా బయటకి పెడుతున్నాం ఇప్పుడు 3-4 రోజులు. అవునా? అమ్మ ఇట్స పెట్టేసి సాయంత్రం పూట మళ్ళీ లోపలికి మళ్ళీ జల్ది వస్తున్నాయి. లారీలో సప్పుడు సౌండ్ కుర్రు తప్పుతుంది. రాలేదా? ఈ వడ్డాలో ఉంటాడు. నేను ఒకసారి ఇప్పుడు పోయేటప్పుడు చెప్తాను సార్ కూడా. అంటే కూరుకుతున్నది అంటే దానికి ఏమన్నా డిసీజ్ వస్తున్నట్ట చెప్పినవన్నీ తెచ్చుకుంటా చేస్తున్నాడు. వాళ్ళ అంటే చిన్నగా వాళ్ళకు ఎకానమీగా అంటే వీళ్ళకి 375 42,000 అంటే ఏంటంటే అంటే వాళ్ళు చేసుకునేది బలోపేతం కావడానికి పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి లాస్ కావడం అనేది ఉండకుండా ఎక్కువ పెట్టుబడి అంటే ఒక ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు ఒక షెడ్ దానా షెడ్ ఈజీఎస్ ద్వారా షెడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. చేయాలంటే మన సంఘంలో ప్రతి కానీ చాలా బాగా నిలదొక్కున్నాయి. మేము ఇంత ఇచ్చినాం అసలు. లక్ష్మీ చాందా మండలంలో గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారము అలాగే PDDRDO గారి ఆదేశానుసారముగా ఇక్కడ నాటుకోళ్ల పథకాన్ని మనము పంపిణీ చేయడం జరిగింది. లక్ష్మీచాందా మండలంలో ఇప్పటి వరకు 4,000 నాటుకోళ్లను పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ నాటుకోళ్లకు సంబంధించింది ఏదైతే గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా షెడ్ కూడా మనము మంజూరు చేయడం జరిగింది. షెడ్కి సంబంధించిన 42,000 రూపాయలు ఆ ఎస్టిమేట్ కాస్ట్ ఉంది. కాబట్టి కోళ్ళు సంరక్షణగా ఉంటాయి. మరి అలాగే మహిళలు కూడా ఈ యూనిట్ని కనుక పెంచుకున్నట్లయితే మహిళలు ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతూ వారి కుటుంబ
అవసరాలకి ఖర్చుకి మనకి ఈ డబ్బులు ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. సో మనమందరం కూడా ఈ లక్ష్మణచాంద మండలంలో ఇంకా మహిళలు ఎవరైనా ఆసక్తి గల మహిళలు ఎవరైనా ఉంటే మండల పరిషత్ ఆఫీస్కి తర్వాత ఏపీఎం గారిని సంప్రదించినట్లయితే ఇంకా ఈ యూనిట్ని ఇంకా విస్తరణ చేసి మరి ప్రతి మహిళ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి ఆర్థికంగా ఎదగాలి అని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాము. అలాగే బోరిగాం తాండాలో ఒక మహిళ ఆదర్శవంతంగా నిలుస్తోంది. ఈ కోళ్ల పెంపకం ద్వారా ఆర్థికంగా ఎదిగి వారి కుటుంబ పోషణని చాలా సజావుగా నడిపించుకొని మరి ఆర్థికంగా ఎదగడం జరిగింది. మరి ప్రతి మహిళ ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మరి ఒక వ్యాపారవేత్తగా కావాలి అని చెప్పేసి జిల్లా కలెక్టర్ గారి యొక్క అభిలాష ఉంది. కాబట్టి మనమందరం కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ఏపీఎం గారు కావచ్చు, ఏపీఓ కావచ్చు, టీఏలు, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు అందరి కృషితోని మనము ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నాము. నా పేరు లక్ష్మి. కోళ్ళని తెచ్చుకున్నాము. మహిళా సంఘం వల్ల ఇచ్చారు. చచ్చిపోయినాయి, చచ్చిపోతున్నాయి, మంచిగా ఉంటున్నాయి. సూదులు వేయాలి, మందులు వేయాలి, అన్నీ చేస్తే ఇక మంచిగా అవుతాయి. ఇది కాకుండా షెడ్ కావాలంటున్నాము, వేయాలంటున్నాము. ఇక చాలా అడిగినాము, మేడంకి కూడా అడిగినాము, అందించింది మేడం. వేయాలని कोरకుంటున్నాము. धनुर्मास निमित्त निर्मल जिल्हा मुख्यालयातील सर्वात जुने श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी देवरकोट मंदिरामध्ये रविवारी पुजारी राम कन्नन यांच्या मार्गदर्शनाखाली भव्य गंगाला या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. असे म्हटले जाते की मंदिराच्या इतिहासात प्रथमच धनुर्मास निमित्त भगवंताचे प्रत्यक्ष दर्शन झाले. विशेष पूजा कार्यक्रमामध्ये मोठ्या संख्येने भाविकांनी सहभाग घेतला आणि भगवंताचे दर्शनही घेतले. तसेच या महिन्याच्या 13 तारखेला मंगळवारी भगवानाच्या विवाह सोहळ्याचा मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित होते आणि त्यांनी कार्यक्रम यशस्वी करण्याची त्यांनी विनंती केली. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్ బంధువులారా, ధనుర్మాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఇవాళ ఈరోజు జరిగిన నిజరూప దర్శనానికి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో వచ్చి స్వామివారి దర్శనాన్ని పూర్తి చేసుకున్నారు. ఇంకా ఈరోజు ఈ కుడాలయ ఉత్సవం కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. కన్నన్ గారు మరియు నవీన్ గారు, కిరణ్ గారు దీనికి సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తయ్యాయి. ఎల్లుండి మంగళవారం నాడు మరి శ్రీ గోదారంగనాథుల కళ్యాణం ఉంటుందని అన్నారు. 13వ తారీఖు అని డిసైడ్ చేశారు. 4 గంటలకి శ్రీ గోదారంగనాథుల కళ్యాణము, సాయంత్రము కోలాటాల మధ్యలో స్వామివారి పల్లకి సేవతో కోలాటాల మధ్యలో మొదలవుతుంది. ప్రతి ఒక్క భక్తులు ఆనాడు మంగళవారం నాడు రావాలని అందరము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. म्युनिसिपल निवडणुकीदरम्यान मंत्री पोंगुलेटी यांची खळबळजनक घोषणा. अतिरिक्त तहसीलदाराची लवकरच घोषणा केली जाईल अशी टिप्पणी. आदिलाबादमध्ये म्युनिसिपल निवडणुकांना उधाण. इच्छुक आधी स्पर्धेमध्ये सहभागी होत आहे. मालवाईनमध्ये हायमन डोर जोडप्याची वर्धंती. या उत्सवाला उपस्थित असलेले प्रतिनिधी आणि अधिकारी. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. निर्मलमध्ये खळबळ मजवणाऱ्या मुलाचे बेपत्ता. 4 वर्षाच्या मुलासाठी अश्रू ढाळणारे पालक.
या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.